مرحبا مثلا اسماء الزفلاون، مرحبا يسون أرض صرات المغرب ياتي سنات، مرحبا يسون أرواهيل بوساقي. مازال نهار نهضريت مثلا فاين عنان أنا لو سرتيت موتناغي عنان لحالة تسرتيت ديت موتناغمي السيقات مثلا بعض نغالا ريون بوالدي بوي يونم دبانو كفر تمورتناغ وكذا كفر لا فنان على الفرنسونال نتمور توقي ماس تواتي دينان موساتواتي ماس موساتواتي دينان يعني حتى دينا بالك البومبا ديال القركه ايمي كينا انسا يغاد اكرسوا اكس عيسى كرسوا وحيد ذي البرنامج تمرتنا انا كرسوا ديجا بوتيد سي صور دين نخلص الرشوه كقدنان خير مثلا الصبح كيف هاد نغاليت مثلا على كل حال هاد نهضر في البرلمان كي في الشرعيه البرلمان كي وتناشد الموقف العداله مرتنا الموقف في كافن مرتنا وقال داخل البرلمان وقلنا دي فرا البرلمان ام تسولين تمسل تقدينا ماس موسى تواتي وصل فرحان قالت مثلا نقول ماذا ديغا سلاغ تيمغليين بوغادي وكنا كنا صح ما تيمكننا ساعه يطلع فيديو تاع مشطوط نال فيتي عند تفهمن السوجي بوسكاد ولا غور أن رسالتي ثقراقيا ذي الجزائر يغال الضمراحي والتصن تمثال يشدن أما غرويذ السوثرون سوفد الأسارتي أما غرويذ إكتفون دي النظام الحكومة تورا أشو كان أين يجفذن الولها ذي مسلاين إديفكا وسلوين وكفار ليفانا موسى تواتي إدي بي وغميسن الخبر عندها تواتي غيفار حد عيناني باللي هاكورسي هني دي صاحن ذي البارلمون الجديد إدي فرانين دي فرانين 4 ماكو إعدان ذي الفيع إتدوان سي صورديين وما إلا ماشي داين يسوهامن غفاين إديفكا موسى تواتي وغفاين يضران دي غندي فرانين إعدان عندها تقثن إصورديين إمي عين قراقيا ذنوثنيا إكسعان الصوث نا إكسعان أمكان على حساب نيمذانن أشو كان أين سيدي فرح موسى تواتي أدي وكذ التصويران غادي يفك التصويرة ونقرزر غف البارلمون نتورا عندها النيجن 80 نيجيريين وفوتينارا ذي فرانيناكيا يتوالين بلي ذا غبار غفلن استقصي ثورة أي درا شرع عن الجزائر أدي ريمانيس وذي سفد تسقموت سن البحث غفي مسلاين موسى التواتي إميا أياكيا أدي يفك التصويرة ونقرزرا غف سوديوين ندولا والجزائر اسبوساكيا تدير الشدة الثسرتي تيتوخنق ومن غالد شويط غرفير أنا في إصورديين دي فرانين ناضيال تفرانين ذنوثنيا إدي توالن إمي تشكرتي صورديين ثوال السعام كان ذي ثمتي الجزائر وهث أيني ضراني ميس جمال ولد عباس الذنبية غفلي حالا ونقرزرا ذيث بضساقية سيرتيث ذي الجزائر لكن يفويلي أين سيدي فرح موسى تواتي غادي في إتيكلت نظام باللي الجزائر ثوضن أطان ونتذاورا إمي غير ثورة ولاش كران الفغير أما صورو ذافو أما صوري كوفارتي الطفرن يوكنا قيمنا غير طفل المشاورات يكد ويد إيقون زان تسارتي تنسن كنا مسلاين ودفغن سلاريوي إوزكا نالجزائر ياك ذي الجيل إيدي تدو السلامات مثلا وكذا ذا فيديو يعني باش نفهم تمثلت بوسيغوس الفحرام قرانا ميسك ادنا هضاره في تمثلت فورقي دينا موسى تواتي وذا انا شو قلنا الفير بولاقيه شو التاثير زمان ساو في حاله تساسيت مرتنا البود ماس موسى تواتي يمكن لو كذا سلوان وكفا ثنا اقلنا نكود سيل ثمانه سي موسى تواتي السلام عليكم مرحبا بك. السلام ورحمه الله بخير بارك الله فيك الزوف لك ماس موسى تواتي يعطيك الصحه. يتلي الناس اولا يعني موسى تواتي ما هي حقيقه هذه التصريحات؟ في هناك عناوين كبيره في الصحف اليوم صباحا يعني ان تواتي يقول ان المقعد الوحيد اللي كان عنده في البرلمان اشترى بالمال. ما هي حقيقه هذه التصريحات؟ اظن احنا عندنا استدلال نظام في 33 recours du Conseil constitutionnel. C'est du cours, on ne pouvait pas voir les documents et les résultats exacts sans passer par des fonctionnaires pour avoir la copie juste. Ce qui veut dire, on ne peut pas nous donner, mais actuellement,
هذا المحاضر الفرد والعلامه الاخيره الا عن طريق اننا لازم نلتقوا باش نمدوا الدراهم باش يجيبوهم لنا. دونك معناتها هذا ce n'est pas à la portée de tout le monde, à tout candidat, pour pouvoir faire un recours قدام المجلس الدستوري. دونك شريناهم باش قدرنا نديروا الطعن امام المجلس الدستوري. دابا نقول غير واحد اللي قدرنا نحصلوا على هذا. نحن باسكو نقولوا احنا كيفاش واحد حزب عنده 155,000 فوا ما تقدرش يدي عطاونا زيرو في اتفاق وما عشتي ما نقدروش نحصلوا على هذاك الكرسي لانه من حاولنا فيه. كيفاش حزب عنده 96,000 ولا 94,000 ولا 107 ولا 104 اللي عنده 24 عنده اللي عنده 11 عنده اللي عنده 4 عنده اللي عنده 5 عنده اللي 6 عنده les distributeurs de quotas. Les quotas sont que les candidats ont droit d'avoir honnêtement le public final. Et les résultats dans chaque bureau de wilaya, dans chaque bureau de vote. Donc, ça c'est un problème, c'est le fraude électorale. Donc, on a fait un recours au prix des agents qui étaient là pour les payer pour qu'ils puissent nous ramener le résultat final. Donc, هذا هو المشكل الحقيقي. Maintenant, يقول لك باللي ما كانش تغيير. كيفاش البرلمان اللي بريزونت 38% du vote, le Conseil constitutionnel le réduit à 33%, la commission de surveillance le réduit après القرار تاع البحث الامميه والبحث تاع الاتحاد الاوروبي بالانتخابات المؤخره يجي رئيس اللجنه الوطنيه لمراقبه الانتخابات تقول باللي 28%. دونك 28% يا دي فوتون ريال Monsieur Touati, s'il vous plaît, Monsieur Touati, d'abord on va revenir sur cette déclaration. Vous avez dit que vous avez payé de l'argent pour avoir les résultats des feuilles de dépouillement. C'est illégal ou c'est légal de demander des feuilles de dépouillement? Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Si les surveillants, les contrôleurs ne peuvent pas faire accès à prendre le PV, donc on a recours à acheter les PV. Donc, où est la transparence? C'est pour ça. Mais la question qui se pose, M. Touati, pourquoi maintenant, 5 mois après les élections, pourquoi vous avez décidé de parler maintenant? Écoutez, monsieur, moi j'ai fait grève de faim à cause de ça. J'ai fait grève de faim de 15 jours pour ça. Comment vous voulez que je parle? Je n'ai pas parlé. Avec grève de faim, je n'ai pas parlé. Avec juste une déclaration réelle devant la presse, j'ai parlé. Non. كاين تعتيم. انتم قلت لكم باللي كان داير اضرب على الطعام 15 يوم على دير الفرود الكتروني ولا لا؟ بيان سور يا مام واحد تاع المغاربه اللي حضر جاليك وحضر يعني كان معك. كان ماما جورناليست تاع المغربيه راح وين كنت وكان حضر الاضراب تاعك كل على بالنا بالقضيه هذه في الاضراب بصح تاع الدراهم هذه ربما هي الاضراب عن الفرود. الاضراب تاع الاضراب عن الفرود الكتروني. يعني est-ce que vous pensez que ces déclarations pareilles يأثروا على لا كريديبيليتي شرعية البرلمان هذه وما موقف يعني المحكمة الآن يعني est-ce qu'elle peut s'auto-saisir في القضية كما هكا؟ Je préfère qu'on peut, que tout citoyen algérien peut faire un recours devant un tribunal. S'il y avait un tribunal constitutionnel, à ce moment-là, on peut attaquer tout le monde devant le cour constitutionnel. Le tribunal constitutionnel qui doit exister. Pourquoi on n'a pas installé un tribunal constitutionnel de l'Église? S'il y avait un tribunal constitutionnel, il va y avoir toute personne qui dans sa citoyenneté était le cours devant le tribunal constitutionnel. Le tribunal constitutionnel
constitutionnel. Il ne peut pas être sujet ni du ministère de la Justice, ni des prérogatives du président de la République. Il est sous le vide de la Constitution en elle-même. Donc il y a un problème de vide juridique en Algérie. Et c'est exprès pour ça. Monsieur Touati, s'il vous plaît. On demande un tribunal constitutionnel. Monsieur Touati, s'il vous plaît, j'aimerais que vous restez avec nous. On va passer à Monsieur Omar Saoudi, c'est un autre député du RCD qui est avec nous d'Alger. Monsieur Omar Saoudi, salam alaikum, Azouflek. Tout d'abord, Monsieur Omar Saoudi, Monsieur Touati est avec nous. Peut-être on va essayer de parler un petit peu en français. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations comme quoi il a dû payer de l'argent pour avoir les résultats du dépouillement, ce qui fait qu'il y a de la fraude dans les élections législatives. Pensez-vous que qu'est-ce que vous en pensez d'abord de ces déclarations? Vous voulez que je parle en français? Hein, Anam? معلش تهضر الصراميط باش هكا يفهم تواتي طونك كانوا كيدنا يرفع ولا je ne sais pas, bon, c'est des déclarations spécifiques qui a je pense qu'il va les discuter. La fraude, elle n'est pas nouvelle. Il y a toujours eu de la fraude dans tous les scrutins algériens. Sidi Khaled dans son dernier discours, quand il était capable de parler, c'était toutes les élections depuis 60 heures ont été fraudées. C'est-à-dire le chef de l'État général. Donc, sur la question de la fraude électorale, ce n'est pas un scoop. Maintenant, il a parlé, c'est-à-dire qu'il a accumulé, c'est-à-dire qu'il a créé pour مسوا عمر سعودي اسم حضرتك صوتك أود نسلك نلقى الحال كل حال صوت راضي إن شاء الله يعني يحاولوا مرة أخرى pour vous avoir peut-être un peu plus clairement. Donc, à Moussa Touati. Monsieur Touati, d'abord, peut-être si on vient à l'actualité de votre parti, on parle beaucoup il y a une crise interne. Comment vous décrire cette crise que vous vivez maintenant dans votre parti? Est-ce que vous êtes toujours président du FNA? Est-ce que vous avez l'intention de créer un autre parti? Non, vous savez, ma crise au sein du FNA, parce que ces gens ne payent pas leurs cotisations, ne respectent pas. C'est ça que je demandais. J'ai demandé au cadre qu'il n'y a pas un militant sans participer avec la cotisation du parti. Quand on vient des gens, ils vous parlent que je suis militant, quand vous lui demandez est-ce que vous avez une carte d'adhérent, il dit que non, je suis sympathisant. Un sympathisant, ce n'est pas un adhérent. Il n'est pas militant. Donc, il faut faire la différence. Donc, nous avons une masse populaire autour du FNA, mais nous n'avons pas de cadres qui seront prêts à côtoyer, à parler, à locomotiver du FNA au sein du stade algérien. Et ça ne peut pas se marcher sans des cotisations. Et c'est pour cela que j'ai menacé, si on ne peut pas revoir les statuts du FNA, la plateforme politique du FNA, je suis dans l'obligation, dans le congrès, je démissionne. Et je vais aller ailleurs. Non, ce n'est qu'une menace et vous êtes toujours président de l'FNA. C'est une menace, mais vous êtes toujours président, vous êtes toujours le premier responsable du parti. Vous avez fait des menaces. Moi, je suis élu par le Congrès, je ne suis pas élu par le Conseil national. Le Conseil national, si les deux tiers peuvent demander le Congrès, ou je peux moi-même demander le Congrès. C'est la loi, c'est les statuts du FNA, c'est la réglementation du FNA.
Donc, moi, je dis, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas en mesure de prendre la taxe de ce parti, parce que vous ne pouvez pas ramener des militants qui payent leur cotisation. Et le parti ne peut pas demander de la charité dans les rues pour survivre. Mais pourtant, vous avez l'intention de vous présenter dans 1030. Un parti à d'autres puissances étrangères. Nous sommes un parti algérien. Et qui doit vivre ce parti par des cotisations de ces militants-là. Nous ne sommes pas subventionnés par d'autres forces étrangères occultes en Algérie, ni par le pouvoir. Mais pourtant, Monsieur Touati, vous avez l'intention de vous présenter dans 1030 APC et 30 Arwaoui API. Oui, c'est ça. Donc vous avez les mots. Honorés de compter les signatures. Pensez-vous que la fraude qui a touché les élections législatives vont être la même chose avec ces élections qui vont venir, Inch'Allah, le 23 novembre? C'est la même chose? Il y aura toujours la fraude? Bon, nous espérons pour que ce pouvoir-là on y a tiré la sonnette d'alarme de l'Union, de la mission internationale et la mission européenne, qu'il va revenir sur ces élections, étant donné que le peuple algérien a démissionné ses droits civiques. Et c'est grave que le peuple algérien démissionne ses droits civiques. On doit prendre conscience de ça. On doit prendre conscience et on ne peut pas éternellement gouverner un peuple qui ne veut pas de nous. Monsieur Touati, s'il vous plaît, Monsieur Ammar Saoudi, le député de RCD est revenu. Inch'Allah, peut-être on va l'entendre beaucoup mieux qu'auparavant. Monsieur Ammar Saoudi, je m'excuse, أنا اسمحي الصوتي اللي راني قالوا قلت لي غير اكزاكتومون شو اللي راني اتقارض. ما واش غير فهاد نغالة Monsieur Touati, les accusations. Pensez-vous que c'est des accusations nouvelles ou plutôt tout le monde le savait, que tout le monde savait que la fraude et l'argent, la shkara a toujours eu un rôle important dans les élections en Algérie? Non, maintenant, encore une fois, rebonjour. Bonjour. Non, je ne peux pas prononcer sur les déclarations de M. Touati au sens avec précision parce que je n'ai pas exactement écouté ce qu'il avait dit. Par contre, je vous disais que la question de la fraude n'est pas nouvelle. J'ai commencé à dire que le summum, un peu de la reconnaissance de la fraude par les pouvoirs publics, c'est le discours du chef de l'État. En 2011, à Sétif, c'était le dernier discours où il avait les capacités de parler, et là où il a dit, comme on dit, il faut qu'on passe le relais. Il a dit toutes les élections depuis 62 à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à 2011, ont été des élections organisées à la Nedjelen. Donc la fraude, ce n'est pas une nouveauté. Et maintenant sur le reste. Je pense que la fraude est en général, puisque en tout cas en tant que citoyen, membre d'un parti politique, nous n'avons pas eu à faire directement au sens, par exemple, on a négocié des quotas ou on donne l'argent, voilà ce qu'on vous donne, etc. Nous savions par contre que les partis du pouvoir, en particulier, comme le FLN, comme le RNT, comme le MPA, comme TEJ, maintenant, c'est des partis qui bénéficient de quotas. On l'a vécu, y compris dans les dernières élections à Alger, par exemple, où le FLN n'avait pas, en réalité, les députés. Donc, mais monsieur Ammar Saoudi, Monsieur Ammar Saoudi, maintenant ceux qui nous écoutent, tout le monde dit comme qu'il y a de la fraude, mais personne n'a osé, ou personne ne dit comme quoi j'ai vu, ou j'ai participé, ou j'ai été affecté par les fraudes. Mais maintenant qu'on a une déclaration, il dit comme quoi on a acheté les feuilles de dépouillement, on a dû les acheter pour faire le recours. Il a donné de l'argent à des cadres de l'administration pour avoir ces informations. Maintenant, est-ce que
devant la population, il dit ça. Est-ce qu'il y aura une auto-saisie de la justice? Est-ce qu'il faut avoir une auto-saisie de la justice? Il n'y aura aucune auto-saisie de la justice. Parce que la justice n'est pas indépendante, d'abord. Il n'y aura aucune auto-saisie de la justice. Maintenant, la nouveauté, c'est que M. Touati, apparemment, il a dû donner de l'argent pour bénéficier de ces sièges, alors que les partis que j'ai cités n'avaient pas besoin de donner de l'argent parce que c'est une fraude directe. Donc, je ne pense pas que... Maintenant, M. Denaban, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas moi, nous sommes un parti nous sommes des militants qui prennent nos responsabilités. Il n'y a pas, c'est de l'irrégulier, Al-Hadja. Par contre, s'il y a des éléments, comment dirais-je, que M. Touati met sur la table, qui sont palpables, etc., si ça peut constituer un point de départ pour démontrer encore une fois qu'il faut que l'administration n'organise plus ces élections. Il faut que ce soit une commission indépendante. Nous, on va aider. Mais comme je n'ai pas les éléments précis de cette déclaration, je ne peux pas aller plus loin, en dehors du fait que vous avez raison. De toute façon, cette fraude, elle doit disparaître un jour. Et ça peut commencer par des faits comme ça, autour desquels on peut s'organiser. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette déclaration, encore une fois, que je n'ai pas entendu avec précision. Donc au plan général, il n'apporte pas de nouveau. La fraude, tout le monde le sait. Maintenant, s'il y a des faits particuliers qu'on peut démontrer, Vous savez, parce que je vais vous dire une chose. Dans les élections de 2012, au niveau des élections locales, par exemple, nous avons été à la justice par rapport à la Meshkewa. Je pense que c'est la circonscription de Cheraga. Nous avions un PV et sur la base de ce PV, nous devons avoir des élus. Donc, on a été en justice, on a présenté ce PV. Qui est un PV qu'on a reçu de l'administration. Eh bien, le juge nous a sorti sur place à notre PV, il a dit, voilà le vrai PV. Votre PV est faux. Oui, mais tout ça, vous êtes député du Parlement. Le Parlement soit شرعية soit شرعية. Et là, il faut prendre une position politique. Nous, avec des preuves, il faut aborder le sujet dans le Parlement, nous, les députés. C'est quoi les actions pour comme quoi les politiciens qui s'intéressent à كل حال l'éducation تيجي il faut إلى قنقم الحاجة ماشي نجتمعوا تيجي كان كاخد من شو سنيهوان أتن كيك فسن ولا شو ناني حاسب est-ce qu'il y a une possibilité de faire des actions à Z en tant que député, en tant qu'opposition? Écoutez, d'abord, je pense que nous sommes clairs. Avant de partir aux élections, nous avons dit que c'est des élections truquées et que le Parlement actuel n'a aucune espèce de légitimité. Bon, on l'a dit. On l'a dit, y compris, on a dit même, on a toutes les institutions du pays aujourd'hui n'ont pas de légitimité. Elles sont légales. Pourquoi elles sont légales? Parce que les autorités, on a respecté la forme. C'est la Constitution, la forme, c'est-à-dire qu'il faut faire des élections, il faut faire ça. Mais sur le plan de la légitimité, le problème, depuis 62, c'est la légitimité des institutions. Donc ça, je crois que quand vous me posez la question, vous êtes en train d'enfoncer une porte ouverte. Maintenant, bien sûr que nous sommes prêts à des actions. Nous sommes prêts à des actions, y compris, par exemple, nous avons un compte formation à partir de demain, il y a une allocution très très importante du président du parti, y compris qui va faire des propositions par rapport donc parce que nous sommes dans une crise profonde. Donc moi je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir entrepris, y compris dans la question par exemple de la transition démocratique. Nous pensons que la question de la transition démocratique est toujours d'actualité. Et nous sommes prêts à nous unir dans le Parlement ou en dehors du Parlement avec des forces politiques
pour dénouer la crise de légitimité. Parce qu'il y a un problème de crise de légitimité, c'est-à-dire que le peuple n'a jamais exercé sa souveraineté. Mais là, je pense que notre position politique depuis la fondation de notre parti. Monsieur Ouamar Saoudi, moi je suis كان كذا وقال رقمتنا موسى تواتي Moussa Touati, peut-être si on revient à la situation politique en Algérie, vos déclarations, peut-être ceux qui sont plutôt rapprochés du pouvoir vont dire comme quoi c'est pas le moment de parler de ça avec la crise économique, avec la crise politique. Il faut penser à regrouper les forces politiques au lieu de créer cette zizanie. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ceux qui disent cela? Monsieur Touati? Allô? Oui, Monsieur Touati, vous m'avez écouté? Avec moi? Oui, vous m'avez entendu? Non, un peu, parce qu'il y a des coupures. Je disais que peut-être il y a d'autres forces maintenant qui sont plutôt rapprochées du gouvernement, du pouvoir. Ils vont dire que ces déclarations, elles ne sont pas innocentes et que le moment, c'est de regrouper les forces politiques en Algérie. Ce n'est pas le moment de créer une zizanie, de créer une diversion parce que l'Algérie passe par une crise économique très très grave, même maintenant le pouvoir il l'avoue, il reconnaît comme quoi la situation est grave et que même peut-être on n'aurait pas pu payer les salariés de novembre. Pensez-vous que ces déclarations maintenant, en ce moment, sont mal tombées? Non, vous savez, je crois que le PNA il a été toujours un parti d'opposition, mais ils le savent, nous l'avons crié haut que la gestion des biens de l'État, et les biens de l'État, c'est les biens du peuple. Depuis notre création, c'était notre position, comment il faut associer les représentants du peuple et voir l'économie et la situation en Algérie, algérienne. Il ne faut pas qu'on regarde les problèmes algériens avec les yeux de l'étranger. Et ça, c'est un autre problème. Ce que veut dire qu'il n'y a pas une légitimité, mais quelle est une légitimité du peuple? Il n'y a pas quelque chose d'associer le peuple algérien à régler ces problèmes eux-mêmes. On n'a pas donné confiance à ce peuple. Comment voulez-vous que maintenant on parle de l'opposition et on dit pourquoi on parle comme ça? Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Vous voyez, il y a des choses qui se passent sans appeler les vrais représentants du peuple. On appelle ceux qu'on les a mis en poste pour parler avec eux et pour donner leur bénédiction, ce qui est le machiri intaham. Donc, une dernière question, M. Touati, peut-être, il y a beaucoup d'Algériens qui la posent. Tout le monde parle de la légitimité des députés, du Parlement, tout le monde يقول لك فيها شك في شرعيه البرلمان، فيها شك في طريقه الانتخابات، بصح كلهم راحوا كلهم عندهم دي ديبيتي كلهم يداو شهريه. بونسيفو كي سا افيكت كومام المورال تاع الشعب، ما كاش ثقه خاطر بين القول والعمل ربما فيها. معليش imaginez que le peuple, celui qui a choisi ces députés, ces députés-là, ils ne peuvent pas aller plus loin que 5 ans. Mais ils vont plus faire surface. Ils peuvent aussi être déstitués par le peuple eux-mêmes. Est-ce qu'on peut maintenant faire un piquet de grève devant la PN? Est-ce qu'on peut dire, nous comme vous avez voté pour veiller à notre situation économique et sociale, que vous allez mandater ce programme de vendre et de brader, d'hypothéquer l'Algérie? Donc, écoutez, c'est les députés qui sont en train de lever sa main. Mais s'il ne lève pas sa main, il perd sa paye. Il paye ses privilèges. Donc, parce qu'il est choisi. Il obéit et il est fonctionnaire, il n'est pas un élu. Un fonctionnaire, il doit exécuter. C'est deux choses différentes. Et les partis, eux aussi, ils ne peuvent pas faire influence sur leur candidat ou leur représentant, c'est la PN. Donc, ça va de soi que maintenant le peuple a démissionné, c'est le droit civique qui a démissionné. Il ne croit pas aux élections.
اوكي بارك الله فيك ماس موسى تعطيك الصحه وكذا سلوان وكفان لا ثناق لانه كودي سيل ذات ثمانه هذا دي غادو غالا مثنا عمر سعودي مثنا سعودة دو غالا وولدنا احمد ويحيى ايضا اللي كان إنكم كيف غادي قرات بورتا في كافرن تماك لا في لوبوزيسيون في كافرن يظن على كل حال يضي سندري ملال دوك ذا لوك ذكري كافرن دي قربنا غروز بصح نكتب بورتا تفتح كافرن يظن شدنا هذا هو لك. Non, c'est des déclarations pour la consommation. Et ça, je tout là, avec des noms de l'Adja, nous connaissons, on n'est pas pour, c'est pas parce qu'il y a une crise qu'on est pour Ademjimane Koukevaren. Ademjimane Koukevaren, sous l'égide du chef de l'État, Lahzou Yahya. يعني ولكن بونت على الخلا ومن بعد بونت على الخلا نولتي بون على الخلا نولتي تشال ومن بعد من صراحه على الخلا سيتاتير انزل اشاب نصلي لا ماشي كيذبحوا ماشي كيتكرز ند لا dernière fois je pense que c'est plus fort le communiqué du conseil des ministres عدان بوتفليخا يناد باللي يبغى الجزائري يناد المجموعات الفو لا سوليداريتي اكسيتيرا الوجه في سهل تم زواروت concernant les forces économiques et sociales donc تم زواروت الى قاعد يفتح المجال et à toutes les forces économiques et sociales c'est-à-dire que l'UGTA الساعه وكذا الشيء il ne représente pas ni les travailleurs. Le GTA représente quelques travailleurs. Les LCE représente les grands patrons. Donc, il faut un dialogue social et il a qu'à les syndicats autonomes, il a qu'à les entreprises ils sont en train d'être redressés, maintenant, pour le dialogue politique. Seulement, c'est un dialogue politique qu'ils veulent ouvrir autour à dépasser la crise acquise. La crise politique. Parce que ce n'est pas une crise économique. C'est une crise économique sous-cède d'un problème de gouvernance. Sous-cède d'un problème, c'est un problème politique. Sur le modèle là, c'est un dialogue sans préalable. Bien sûr qu'on connaît un parti comme le RCD, il est d'accord. Il est d'accord parce que il est constitutionnel. La plateforme Mazafran, c'est pour ouvrir un dialogue avec le pouvoir et les forces d'opposition pour un dialogue sans préalable. Mais avec parce que je pense que son arrière-pensée, c'est qu'on va être derrière le programme derrière le c'est-à-dire la monnaie de Zayed, bon, c'est pas un sujet اللي كل ماشي قبل سواء تشكيل عن كل حال ماشي ثمره قال قبل سواء الاناليز ثمره سيتادير او فو كون ديسيد دو لوردر دو جور ماذا قال لك دوكا تخفف في الدارة on peut s'unir avec deux partis politiques sur des points particuliers mais pour nous chaque parti a un programme كل parti a un programme تولي لا الكريز وتقرا البروغرام ما كان يدير ولكن يتقرر ايام ابليكي البروغرام منه عارو يحيى غادي يسد البولس الاخلا ايتترا اسكي نروح واحد اللي باللي لا كريز الى اون فاسينير وي اون فاسينير مي با اوتور دو بروغرام اوتور دان بروغرام كون لا ديسكوتي كونسنسيالمون اي ا ايغاليتي مسيو عمر سعود يعني كل حال شي زاست ان بوليتيسيان دونك كتهضر هذا في بوليتيكمون كهكدا هضره اون طون كالجيريان هضر يعني وقاعد ندنبوي سوا دي تساسي سوا دي تدمس يعني سون اونانيم كوم كوا قرانا هذه الحاله ان بلوكاج جينيرال قرانا ما نكمل كاز ما نشم هذه الحياه يمكن تلقى نكرا على كل حال سيرتو افيك لي ديسيزيون اكيد بوناكا تين كولاغيس رودافو يعني تورن كون طون كالجيريان شو يصير منا بارابور الغورون يعني كفرنيكي تورا كلنا كيقال لا قد خماكا لا قد خماكا بصح اش الحل تورا باش نفاغ باش نكشم هذه الحيض يعني خاطر ما نكشم هذه الحيض هذا خسرنا كله هذا خسرنا بوزيسيون خسرنا له هذا خسرنا قدنا البوفوار هذا خسرنا قدود دونك شو اللي نخدم باش ونغلي راه كان سجلات مورتاني اتصروح هكا ذي الفاطر زرير لو بير اسمه ثقيل
c'est que il n'y a pas de recours. C'est-à-dire que خطر الانفصال سواء تندير الحغرس وقيل a été préparé par 15 ans, 20 ans de gestion. البوتفلقة الأويحية بالخدم الجلال الطبون c'est ceux-là qui ont préparé en vérité تسوانكين إيوارن donc النوع غرف c'est sûr c'est qui se fait sur le pire qui peut arriver c'est qu'il n'y a pas de recours c'est que الشعب هذا يولي لعبة كيف يسجل الكذب ماشي كيف اشي بغادي ناخذ من التورا بغادي باغ اكزومبل ادوين او كيفرن او كل فورس بوليتيك زعما باش تنصفات مورس دو قلنا يعني خارج دي لا كريز مي ان فيريتي فغان ان تفكير دي لا جيستيون يخدم دونك لو بير كي بي اريفي خاطر ان بارتي دو زرا ليستوار 15 سنه 20 سنه طيقي وكيضرون وكي نقارب شحال نقار حاضر مشاكل لا نخدم بلوس دو 2 مليار دولار روح كان هكا وكيف ماشي دوال السكين غاشين ولا ماشي دوال دونك نو سوم effectivement pour mettre il faut un dialogue nous sommes pour un dialogue entre toutes les forces politiques y compris ماشي y compris يلاقي البوفوار تروح اسكو مسوا عمر سعودي اسكو اول اسمح اول كم عمر سعودي اسمح لي كان دانيرمون السينا فرونسي لا فيها رابور يونا اسفاد يونا رابور ينادي يعني البوفوار اللي اون تران تقلع داخل تيرة وحده ساتان نسال الاربيت نسال لي جوار لي 22 جوار ليكيبينس يعني يخدم شو سيهوان شي خاطر يا با اون فورس لوتر كوتي كي بو امبوزينا كي بو الفورسي فير كيك شو شات قضي لا خاطر قيم c'est un constat, je suis d'accord avec la politique, c'est des forces politiques, c'est des hommes et des femmes, il n'a pas de chaîne, le pouvoir il a profité de la situation. Les années 90, ils ont vécu le pire. Donc, le pétrole يفكد ربي البترول اللي كيجيو ليه دونك تماش لا بلوبار اللي تاميليوري تو سا سي هيومان اون بو با دير بلي اشمي لايف هذا الكل هو اللي نعرف بلي سياسه بوتفليقه سي اون رياليتي دون 15 20 سواء الاخلاق سبويا على الاخلاق دونك ولكن سي با مو جو اوكان روبروش او بيرسون باسكو جو بونس هو اللي خدم التسرسيل يخدم اي رجال تلاوين وتخدم انا كان كذا ولكن كنت تسواتوار مليح اش تقرا ثورة كون قاعد في الجماعه باغ اكزومبل نسايو الجماعه لا سي ان ابل non c'est un appel pour un dialogue il faut que ce soit un dialogue de كويك لو بوفوار يحكم هذا الديالوج اللي خاطر ما يحكم انا راه كيف قال الجوفري كيف دونك انا كان خاطر ثورة الدنيا بصح يعني نهضر على تصرف ليكونومي ليستوار قد تخدم من لا موني واش تخدم من لا موني تخدم من لا موني تم زوروز باش كنيه ادخل في نقطه لا ما تخلصت اما علم ما تخلص لو تريزور بوبليك il est endetté par rapport il y a beaucoup de factures ils n'ont pas été payés donc ادخل من لا موني باش كنا ils vont payer les factures ادخل من لا موني باش كنا ورثني طيب ادخل في لي فونكسيون ادخل في البرسونال كله ولكن وسع الوقت تاع ولكن ايش تلاقي بالك 6 شهور بالك اسكواس اللي وراه effectivement شغل لعبه اللي وراه ربي اللي صار مارش اونكور مي ادعو التسوات دوكاي لا موني تصب مليح والزمرات نابورتيهم ماشي كندعنا نمشي خاطر لا بليب زرا 70% لي كالوري يستو الجزائري تروح تتبرع ماشي كندير مي بالجزيره تاعك فين مشطاح الحون لا بيس ديتاشي واكي اون بو با لي زامبورتي خاطر لا موني تصب مليح اي il faut une grosse الى قيش كارن باش كنا تدورو ان يورو ولا 2 يورو 6 سنوات ما تصب مليح ذا التجار لا غير كل 20000 دينار 15000 دينار تو سابا
كاين 100 دينار ان شاء الله الله ما يقدر لكن قال لك بالك داوود اشكرت فور ندايا يعني الزمره داوود سواتك غير تسواتك ديالو الزمره داوود سواتك دونك سي با اون كريز فينونسيير ايكونوميك il y a une crise financière économique بصح ولكن تلقيت روحك d'une crise politique de gestion de gouvernance donc الى قال انا كنغاشي gouvernance نقرا باللي الى ناخذ كان كذا تسوى تتبدل il faut un effort il faut qu'il y ait une mobilisation nous pensons que sans mobilisation الزميرة هذه اللي بدل خاطر امشى اون فا كونترند البوفوار هذه بدل انت في السلاح نعرض عرض مشرع ودي بالا حتى يخدموا دونك il faut que les gens se mobilisent et nous connaissons en tout cas notre parti travaille pour que les gens se mobilisent بشكل انا البوفوار هذه باش ندير مع الطبله ماشي باش نخدم الكاره تنميتك يعطيك الصحة تنميتك سي عمر سعود يعطيك الصحة تنمير تم قراتوكي مكيدنا هذا مراد الديبيوتي نوكافر ليا سيديك لانو كودي سيلزا 18 كراتاسك مثلا موسى تواتي وجلس لوين نوكافر لفنا إجلنا كودي سيلزا 18 نتسادة مكيدنا إفكاد ثمانين نسف تمثل تجي دينا يعني لي ديكلاراسيون جي إفكاد صوردين باش هذا سو أنيس فهمنا تمثل تجي أنت إفكاد صوردين باش هذا سو لفينا لي ريزولتا الديبويمون شحال يبوي chaque représentant chaque candidat باش نساعد يخمل الركور تمثل تجين الركور باش ريكوبري السيجن سكاد يسفى من سا ونادي غن صورت نجي في كاتن ينكدر الادمنستراسيون باش يمكن نادي وتورق نجي ولو الامر جي يفعل القانون تجي عن تمثلتنا نهضره الشميمونس هذا الشميمونس وخمس شهور مرتنا وجي عطاس إيشو كندجس شكرا كدنا إنه جونا جيب وسجد شكرا كونت مثنى اسمع إيمياد فكم تم زود قيم لنا ربي والسلام عليكم.